Hello friends, welcome back to channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 12th standard physicsல second chapter current electricity ஓட book back answers தான் பார்க்க போறோம். 1 மார்க்குக்கு ஆல்ரெடி ஆன்சர் வந்துட்டு கொடுத்திருக்கிறதுனால செகண்ட் ரோமன் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போறோம். இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் பேஜ் நம்பர் சொல்லிடுறேன், அடுத்து வரிசையை நம்ம மார்க் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் why current is a scalar, பேஜ் நம்பர் 86. செகண்ட் கொஸ்டின் define current density, பேஜ் நம்பர் 85. தேர்ட் கொஸ்டின் distinguish between drift velocity and mobility. இது வந்துட்டு நான் டேபுலேஷன் போட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். Fourth question, state microscopic form of Ohm's law, page number 85. Fifth question, state macroscopic form of Ohm's law, page number 87. Sixth question, what are ohmic and non-ohmic devices? இதுவும் வந்துட்டு நான் டேபுலேஷன் போட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Seventh question, define electrical resistivity, page number 88. Eighth question, define temperature coefficient of resistance, page number 95. Ninth question, write a short note on superconductors, page number 96. 10th question, what is electric power and electric energy, page number 97 and 98. 12th question, derive the expression for power, P is equal to VI in electrical circuit, page number 97. 12th question answer நீங்கள் பக்கத்திலே எழுதிக்கலாம். write down the various forms of expression for power in electrical circuit. இதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. இந்த லெசனில் பவரோட ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக இதில் 3 ஃபார்முலா இருக்குது. P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. இந்த 3 ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் எழுதிட்டு Pனா என்ன, Vனா என்ன, ஐனா என்ன, ஆர்னா என்ன, இந்த 4 டேர்ம்ஸையும் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லணும். Pங்கிறது பவர், Vங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், Vங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், I இஸ் a current and R இஸ் a resistance. இந்த 4மே நீங்கள் எழுதணும். 13th question, state Kirchhoff's current rule, இது பேஜ் நம்பர் 104ல் இருக்குது. 14th question, state Kirchhoff's voltage rule, page number 105. 15th question, state the principle of potentiometer, page number 109. 16th question, what do you mean by internal resistance of a cell, page number 100. அடுத்து 17th question, state Joule's law of heating, page number 112. 18th question, what is Seebeck effect, page number 114. 19th question, what is Thomson effect, page number 115. Next 20th question, what is Peltier's effect, page number 115. 21st question, state the application of Seebeck effect, 114 and 115. long answer கான பேஜ் நம்பரையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. first question, describe the microscopic model of current and obtain general form of Ohm's law, page number 85 and 86. second question, obtain the macroscopic form of Ohm's law from its microscopic form and discuss its limitation, page number 86 and 87. Third question, explain the equivalent resistance of series and parallel resistor network, page number 90 and 91. Fourth question, explain the determination of the internal resistance of a cell using voltmeter, page number 100 and 101. Fifth question, state and explain Kirchhoff's rules, page number 104, 105 and 106. in the 3 page number. அடுத்து 6th question, obtain the condition for bridge balance in Wheatstone's bridge, page number 106, 107. 7th question, explain the determination of unknown resistance using meter bridge, 108, 109. 8th question, how the EMF of 2 cells are compared using potentiometer, page number 110. இப்போ நம்ம புக் இன்சைடுக்கு போகலாம். அதுலேருந்து நம்ம பேஜ் பை பேஜ் 2 மார்க்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 85 எடுத்துக்கலாம், அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 85ல் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நெக்ஸ்ட் பேஜில் 86ல் எக்ஸாம்பிள் 2.3க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். நான் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ்லாம் ப்ளூ கலரில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே. நெக்ஸ்ட் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப் டாபிக் இருக்கும். அந்த சப் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிட்டு டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கான ஃபார்முலா எழுதினாலே இது ஒரு 2 மார்க் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். நான் பிளாக்ல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் 2 மார்க்ஸ்லாம். ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும். இது செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் அதே பேஜில் 85லேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டென்சிட்டி ஆஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேட்டிருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எழுதிக்கலாம், வித் ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதணும். இது கொஸ்டின் நம்பர் 4க்கான ஆன்சர். 4 2 மார்க்ஸ்னும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 86ல் பார்த்தீங்கன்னா நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்லேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா
இன் ஜென்ரல் த கரண்ட் ஐ இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா, அதில் வந்து அந்த டயக்ராமுக்கு முன்னாடி இருக்க பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சருக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் 2 மார்க். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் அதுக்கு சைட்லேயே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டயக்ராமையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டயக்ராம் மஸ்ட்டு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 2.17 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில், என்ன டீட்டெயில்னா செகண்ட் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர், செகண்ட் டீட்டெயில் கொஷினை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். அந்த டீட்டெயில் கொஷின்லேயே உங்களுக்கு இன்னொரு 2 மார்க்ஸ் கூட இருக்குது. நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த டார்க் ஷேடட் லைன்ஸில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் எழுதணும், அண்ட் ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் எழுதணும். மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லான்னு ஆரம்பிக்கும். அதுலேருந்து இந்த R = V/I அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 88. அங்கே டார்க் ஷேடடில் ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அந்த டார்க் ஷேடட் லைன்ஸும் அண்ட் த SI யூனிட் ஆஃப் ரோ இஸ் ஓம் மீட்டர் இதுவும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் 7th கொஷின் ஆன்சருக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 90 எடுத்துக்கோங்க. அதில் ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அது 3rd டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். இதில் வந்துட்டு 2 சப் டாபிக் வந்துட்டு நீங்கள் எழுதணும். என்னென்னு சொல்கிறேன். ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரிஸ் ஃபஸ்ட் சப் டாபிக். அதில் இந்த டயக்ராம் அண்ட் இந்த டிரைவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இதுலேருந்து நீங்கள் பிக் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இந்த டிரைவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்டு 2 டயக்ராமுமே கம்பல்சரி வரைஞ்சிருங்க. இந்த நோட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதே பேஜில், அது வரைக்கும் இந்த 3rd கொஷின் 3rd டீட்டெயிலோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் பேரலல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு 3rd டீட்டெயிலுக்கான செகண்ட் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். டிரைவேஷன் எழுதிக்கோங்க. அண்ட் இங்கே 2 டயக்ராமுமே கொடுத்துருக்காங்க. 2 டயக்ராமும் கம்பல்சரியாக நீங்கள் வரையணும். ஓகேவா. அண்ட் நோட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. அதில் என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இதுலேயும். இது 2மே 3rd டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 95 எடுத்துக்கோங்க. அதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு டார்க் ஷேடடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். இது 8th 2 மார்க்கான ஆன்சர். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டூ யூ நோ அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் 2.13க்கு முன்னாடி அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே 9th 2 மார்க்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேயே பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 97ல் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கொஷின் வந்துட்டு நான் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நான் ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் ஒரு 2 மார்க். 10th கொஷினுக்கான ஆன்சர். The electrical power is a rate at which the electrical potential energy அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க is delivered அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அது வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பற்றியும் கேட்பாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை பற்றியும் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் எலக்ட்ரிக்கல் பவர்னு போட்டு இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதி யூனிட், இதோட யூனிட் பவரோட யூனிட் வந்துட்டு வாட், இதையும் நீங்கள் எழுதணும். இது அந்த கொஷினுக்கான ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு கொஷின் இருக்கும். அதே கொஷினில் செகண்ட் பாயிண்ட் 10th கொஷின் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆன்சர். த டோட்டல் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யூஸ்டு பை எனி டிவைஸ் அப்படின்னு இருக்கும். டூ யூனோ பாக்ஸுக்கு கீழே அது ஆன் அப்படிங்கிற வரைக்கும், அந்த 4th லைனில் இருக்க ஆன் அப்படிங்கிற டாபிக் வரைக்கும் லைன் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு அதோட யூனிட் வாட் ஹவர், ஹவர் தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும். இதோட யூனிட் வந்துட்டு வாட் ஹவர் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிடணும். இது வந்துட்டு 10th கொஷினில் 2 பாயிண்ட் நீங்கள் எழுதணும். அந்த 2 பாயிண்ட் தான் நான் இப்போ சொன்னேன். யூனிட்டும் கம்பல்சரி முக்கியம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் லைன்லேயே பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன்லேயே பார்க்கும்போது P = du/dt அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா ஆரம்பிக்கும். அடுத்து நான் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கிறத வந்துட்டு விட்டுருங்க. நீங்கள் இந்த டிரைவேஷன் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறதுனால P = vi அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிடுங்க. இது வந்துட்டு 11th கொஷினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 100 எடுத்துக்கலாம். அதில் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு முன்னாடி நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த பேட்ரி அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு முடிகிற வரைக்கும் 16th 2 மார்க்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் அந்த டாபிக் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே 4th டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இன்க்ளூடிங் த 2 டயக்ராம்ஸ். அதையும் நீங்கள் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சைடில். ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள் 2.17க்கு முன்னாடி இருக்கிற பேராகிராஃப் வரைக்குமே அந்த டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இருக்குது. அடுத்து நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 104 எடுத்துக்கலாம். அதில் கிர்ச்சாஃப்ஸ் ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. அது 5th டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். இந்த டீட்டெயிலே நீங்கள் 2 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம். இது 2 மார்க்ஸ்னு சொல்கிறத விட 3 மார்க்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. இது கம்பல்சரி 3 மார்க்ஸ்னு தான் கேட்பாங்க. கிர்ச்சாஃப்ஸ் ரூல்ஸ்னு ஃபுல்லாக கேட்டாங்கன்னா அது டீட்டெயிலில் தான் வரும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்.
ஃபஸ்ட் ரூலும் நீங்கள் எழுதணும், செகண்ட் ரூலும் எழுதணும். அண்ட் அந்த செகண்ட் ரூலில் கொடுத்துருக்க 4 டயக்ராமுமே நீங்கள் வரையணும். ஃபஸ்ட் ரூலில் இருக்க ஒரே ஒரு டயக்ராம், இது எல்லாமே வரையணும். 2 மார்க்கில் கேட்டாலும் சரி, 3 மார்க்கில் கேட்டாலும் சரி, இதே ப்ரொசீஜர் தான். அடுத்து 2 மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஃபஸ்ட் ரூலை பற்றி எழுத சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு இந்த டார்க் ஷேடட் லைன்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கரண்ட் ரூல் ஆர் ஜங்ஷன் ரூல் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இது 13th கொஸ்டின் ஆன்சருக்கான ஆன்சர். அடுத்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் செகண்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா 14th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அதை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்கதான். அதில் டார்க் ஷேடட் லைன்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டு அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வால்டேஜ் ரூல் ஆர் லூப் ரூல், இதே மாதிரியே செகண்ட் இதுக்கும் எழுதிட்டு இது வந்துட்டு 14th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வீட்ஸ்டோன்ஸ் பிரிட்ஜ், இது 6th டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டீட்டெயிலும் கூட. வீட்ஸ்டோன்ஸ் பிரிட்ஜ் டாபிக் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதணும், இன்க்ளூடிங் திஸ் டயக்ராம் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சைடில். நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். மீட்டர் பிரிட்ஜும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டீட்டெயில் தான். ஸோ அந்த டயக்ராமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் டயக்ராம் தான் மெயின். ஓகேவா? அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் 2.25க்கு முன்னாடி இருக்கிறது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் அந்த டீட்டெயிலுக்கு. இது 7th டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். அடுத்து பேஜ் நம்பர் 110ல் பார்த்தீங்கன்னா the EMF of cell, அதாவது comparison of EMF of 2 cells with a potentiometer அப்படிங்கிற டாபிக் முன்னாடி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த 2 லைனுமே 15th கொஸ்டின் ஆன்சருக்கான ஆன்சர். ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும், ஒரு லைன் தான் நீங்கள் படிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் EMF of 2 cells with a potentiometer, இது வந்துட்டு நீங்கள் 8th டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர். அண்ட் வித் திஸ் டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும், அதையும் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் செகண்ட் டாபிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எழுதிக்கலாம், அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 112 எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு the heat developed in an electrical circuit due to a flow of current varies directly as அப்படின்னு ஒரு டார்க் ஷேடில் கொடுத்துருப்பாங்க. the square of the current, resistance of the circuit, time of flow. இது நீங்கள் எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபார்முலா H is equal to I square RT. இதை நீங்கள் இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். I square, square of the current. அடுத்து Rங்கிறது resistance of the circuit, Tங்கிறது time of flow. இந்த நான் காமிக்கிறேன் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 114 எடுத்துக்கோங்க. அதில் சீபெக்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த டார்க் ஷேடில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே 18th கொஸ்டின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீபெக் எஃபெக்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதில் வந்துட்டு டோட்டலி 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இது 21st கொஸ்டின் ஆன்சருக்கான ஆன்சர். அதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அப்ளிகேஷன், டிரைவேஷன், டெஃபினிஷன், ஸ்டேட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் தான் வரும். அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. அடுத்து பெல்டியர் எஃபெக்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எஃபெக்ட்லாம் 3 எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 எஃபெக்ட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெல்டியர் எஃபெக்ட் வந்துட்டு 20th கொஸ்டின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர். இந்த டார்க் ஷேடில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும். அடுத்து அதுக்கு சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2.7.3 டாம்சன் எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது 19th கொஸ்டின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர். அதுவும் டார்க் ஷேடட் லைன்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதணும். ஸ்டேட் டாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படி தான் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த லைன்ஸ் மட்டும் எழுதினாலே போதும். அண்ட் இது 3rd கொஸ்டின் ஆன்சருக்கும் 6th கொஸ்டின் ஆன்சருக்குரிய ஆன்சர். இதை நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கோங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டேபிள் போட்டே எழுதுங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அண்டு கிராஃப் வந்துட்டு நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். பேஜ் நம்பர் 87ல் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கும். செகண்ட் கிராஃப் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகின மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் வந்துட்டு ஓமிக் மெட்டீரியல், ஓமிக் டிவைஸஸ்க்கான கிராஃபு. செகண்ட் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓமிக் டிவைஸஸ்க்கான கிராஃப். நீங்கள் 2 கிராஃபையுமே வரைஞ்சிக்கலாம். இது பேஜ் நம்பர் 87ல் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதை நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரெடியூஸ் சிலபஸ்க்கான போர்ஷன்ஸ் வேணுமாங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யர் பேஷன்ஸ். தேங்க்யூ.